ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور اسی طرح سے پہلا جو دورہ تھا ایرانی صدر کا وہ بھی کافی اہمیت کا حامل تھا اور پوری دنیا کی نظریں تب بھی پاکستان پر تھیں اور امن کے فروغ کے لیے اس دورے کو بڑا اہم گردانا گیا تھا اور پاکستان کی جانب سے بڑا والہانہ استقبال کیا گیا تھا. اسی طرح آج کا بھی یہ جو دورہ ہے اور خصوصی طور پر جس طرح خطے میں جنگ کے حالات رہے ہیں ان کے بعد جو ہے وہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کا کافی اہمیت کا حامل ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس دورے پہ ہیں. اور جیسے ہی جس طرح پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے بطور پیس میکر, اسی طرح ایرانی صدر کا جو کردار ہے اس کو کافی زیادہ سراہا جا رہا ہے اور آج کا یہ دورہ یقینی طور پر امن کی کاوشوں میں ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ ثابت ہونے جائے گا. ایمن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم اور باقی قیادت نے بھی ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے, گلے لگایا ہے, مصافحہ بھی کیا ہے اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ان کے ہمراہ ہیں اور پاکستانی صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ موجود ہیں اور صدر مسعود پزشکیان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں. ایک والیہ استقبال کیا جا رہا ہے پاکستانی قیادت کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اور بہت گرم جوشی سے مصافحہ کیا گیا ہے, گلے بھی ملے ہیں اور محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ساتھ عطاءاللہ تارڑ بھی ان کے استقبال کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ موجود ہیں اور ایرانی قیادت میں عباس عراقچی بھی صدر مسعود پزشکیان کے ہمراہ ہیں. یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ہمراہ ہیں. عطاءاللہ تارڑ, محسن نقوی کی جانب سے بھی وزیر اعظم کے ساتھ صدر مسعود پزشکیان کا استقبال کیا جا رہا ہے. یہ مناظر ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے جو وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ایرانی صدر کو پاک فضائیہ کی جانب سے سلامی بھی دی جا رہی ہے. یقیناً ایک پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان کی جانب سے اور یہ دورہ پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر ہی ممکن ہوا ہے. آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ استقبال کیا جا رہا ہے, والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے. پاکستانی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ موجود ہے, اعظم نذیر تارڑ ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں, آصفہ بھٹو ہیں, جبکہ صدر آصف علی زرداری بھی ان کے ہمراہ ہے. بلاول بھٹو بھی ان کے ہمراہ ہیں, عطاءاللہ تارڑ ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہیں صدر پزشکیان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان کو پاک فضائیہ کی جانب سے سلامی بھی دی گئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا ہے, گرم جوشی سے گلے ملے ہیں, مصافحہ بھی کیا ہے اور صدر پزشکیان کی جانب سے کے ساتھ عباس عراقچی بھی اس اہم دورے میں پاکستان پہنچے ہیں. 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے صدر پزشکیان کو پاکستان آنے پر. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو بھی ان کے ہمراہ ہیں. پاک فضائیہ کے طیاروں کی معزز مہمان کو سلامی, 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان, صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا ہے. وزیر اعظم نے صدر پزشکیان کو گلے لگایا اور گرم جوشی سے مصافحہ بھی کیا ہے اور ان کو ویلکم کیا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ہمراہ عباس عراقچی بھی موجود ہیں, ایک اعلیٰ سطح وفد بھی ہے اور آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے. سینٹ, قومی اسمبلی, اسپیکر اور دیگر قیادت کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں. پاک فضائیہ کے طیاروں کے معزز مہمان کو سلامی اور مسعود پزشکیان پاکستان پہنچ گئے ہیں. یہ بطور صدر مسعود پزشکیان کا دوسرا پاکستان کا دورہ ہے اور یہ دورہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب
जानिब से दावत पर ही मुमकिन हुआ है। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान, ये मनाजिर हैं उनके इस्तकबाल के। वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया की जानिब से सलामी भी दी गई है। वज़ीर आज़म के हमरा सदर ज़रदारी, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ये सब मौजूद थे सदर पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल करने के लिए। साथ आसिफा भुट्टो भी, खातून अव्वल जो हैं वो भी इनके हमरा थी और पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी गई है। और ये मनाजिर हैं जब सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने मसूद पेज़ेश्कियान को गले लगाया है। और ये मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म ख़ुद सदर पेज़ेश्कियान को गले मिले हैं, गर्मजोशी से मुसाफ़ा भी किया है और शानदार वेलकम किया गया है मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तानी क़यादत ख़ुद एयरपोर्ट पर पहुंची थी और पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी भी दी गई है। सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इस्लामाबाद आमद और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया है। अमन सईद हमारे साथ ही मौजूद हैं। अमन, बताइएगा, यकीनन एक बहुत गर्मजोशी से उनका वेलकम किया गया है, क्या मनाज़िर आपने देखे? जी, यकीनी तौर पर पूरी कौम के लिए बड़ा तारीखी लम्हा है, पूरी ईरानी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है। और क्योंकि इस वक्त जो है ना सिर्फ दो दोस्त ममालिक की मुलाकात होने जा रही है, बल्कि बतौर पीस मेकर पाकिस्तान ने आलमी खत्ते में जिस तरह अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से जराने के लिए जो है वो ईरानी सदर यहाँ पे पहुंचे। और हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। अहम शख्सियात हुकूमती जो हैं वो तमाम तर यहाँ पे पहुंची हैं, उनको खुशामदीद कहने के लिए। साथ साथ उनको 21 तोपों की सलामी भी जो है वो दी गई है। बहुत ही खूबसूरत सकाफती मलबूसात पहने नन्हे बच्चे जो हैं उन्होंने भी इस वेलकम में अपना हिस्सा लिया है। और ख़ुसूसी तौर पर ये भी अहम बात है कि ईरानी सदर जिस प्लेन के जरिए यहाँ पे पहुंचे हैं, मीनाब 168, उसको ये नंबर इससे दिया गया है कि मीनाब में स्कूल पर हमले में जो बच्चे शहीद हुए थे, 168 बच्चे, उन बच्चों के नाम पर इस प्लेन को ये जो है नंबर दिया गया। और ख़ुसूसी तौर पर ईरानी सदर जो है वो इस जहाज़ के जरिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अब्बास इराक़ी भी हमने देखा कि और दीगर वुज़रा भी अहम जो है वो यहाँ पे इस दौरे में उनके साथ हैं। और फिर अब से कुछ देर बाद ही तवक्को ये की जा रही है कि अहम मुलाकातें जो हैं ईरानी सदर की जानिब से उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का दौरा है तो उसमें तवक्को ये की जा रही है कि रात से कबल ये तमाम तर मुलाकातें जो है ईरानी सदर की जानिब से हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है मज़ीद चीज़ें अमन के हवाले से हम समझते हैं और तवक्को ये की जा रही है कि देखने में सामने आएंगी। क्योंकि अब तक जितना किरदार पाकिस्तान ने निभाया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। और अब जो फर्दर जो चीज़ें होने जा रही हैं, और जैसे इसके अलावा 2 दफ़ा जो ताल्लुकात है दोनों ममालिक के, उनमें भी काफ़ी चीज़ों पर पेशरफ्त जो है वो मुतवक्किल है। एमन, बताइएगा कि सदर पेज़ेश्कियान के साथ हमने अब्बास इराक़ची साहब को भी देखा है, तो मज़ीद वफ़्त में कौन कौन शामिल है? जी, दीगर आला सरकारी हुकाम जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन अहम वज़रा की अगर बात की जाए तो उनमें अब्बास इराक़ची शामिल हैं। और अगर गुज़िश्ता दौरों की भी बात कर लें तो हमने देखा है कि अब्बास इराक़ची जो हैं वो पाकिस्तान के दौरों में हमेशा आगे आगे होते हैं। और पाकिस्तान की जो सफारती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, उसमें अब्बास इराक़ची ने हमेशा से अपना एक अहम किरदार निभाया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त में उनके हमरा पहुंचे हैं। उसके अलावा दीगर अहम सरकारी हुकाम जो हैं वो इस वक्त का हिस्सा हैं। और ख़ासकर जिन चीज़ों पर पेशरफ्त होने जाने का इम्कान है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जैसे तवानाई है, उसके अलावा सरहदी अमूर हैं, तिजारत है, तो उससे मुतल्लिका जितने रिलेटेड लोग हैं सरकारी हुकाम है ईरान के, वो इस वक्त का हिस्सा हैं। और इसी वजह से ये तवक्को ये की जा रही है कि अहम मुलाकातें जब होंगी तो उसमें बहुत सारी मस्बत चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी, खासकर ट्रेड के हवाले से बात की जाए तो वो भी देखने में सामने आए। एमन, हमने देखा है कि बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है, अब फर्दर क्या प्लान्स हैं इनके? जी बिल्कुल, बड़ा वालिहाना इस्तकबाल जो है वो अपने ईरानी मेहमान का किया गया है। जिस तरह हमने देखा कि तमाम तर अहम शख्सियात पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से